So welcome back, dear students. Today we will be discussing the fifth case in which we are estimating the working capital requirement. So we were in the process of estimating the working capital requirement. There are various standardized methods for calculating our working capital requirement. I hope you are remembering the concepts of working capital. Mainly, we have three different perspectives related with our working capital. The first perspective is working capital means it is the amount required for running the day-to-day activities of our business. So, as the business is a going concern, they will be incurring different types of expenses in their day-to-day life, and the business need to correctly allocate for all these expenses too. So we need to identify what will be these expenses, and a proper allocation is to be done for the same. So that is one of the concept of working capital. And the second concept says that working capital means it is the amount that you have invested in your current assets, or it is the totality of your current assets, that is known as our uh, uh, the totality of our current assets is known as what? Our working capital. So there was a little bit of network issue, no problem. Now it is solved, I think. And the third concept is the working capital means that is the difference between the current asset and current liabilities. So whatever may be the concept, the working capital idea says that business need to allocate for the working capital. Why? Because there can be chances in the business that the working capital allocation can be excess than the normal, or sometimes the deficiency than the normal. So if there is too much amount of working capital in the business, that will result in ideal funds, and if there is a deficiency in the working capital, that will affect the functioning of the day-to-day functioning of the business. Therefore, a proper management or proper level of working capital is to be maintained in our business for the smooth functioning of the day-to-day activities. So, for big business concerns, for manufacturing concerns, where they are dealing with large number of transactions and majority of their transactions are on credit, they should properly allocate, calculate the working capital requirements for their day-to-day running. So we have the certain standardized methods in order to calculate the value for our working capital. So we were discussing one of that method, that is the net working capital or net current asset forecast method. So that is the method we were discussing, the net current asset forecast method. So I have said we have different point of view of calculation of our working capital, and I think we have discussed four different types of questions from this working capital side. So we are going to discuss today the fifth type. The fifth type of question that can arise from the working capital session. So please look on to the question. From the following information, you are required to forecast the working capital requirement of a trading firm. So we are asked to prepare the working capital requirements for this particular business. So the question asks us, the first one, the projected annual sales for the period is 130 lakhs. So the basic thing that you should keep in mind while we do this question is, not only this question, all the questions are, uh, sometimes sometimes in our questions they will be providing us the sale value. So when they are giving us the sale value, the important thing that should come to our mind is sales means sales are as a result of cost and the profit. So that is a basic idea that should come to your mind when the values of sales are given. So sale means it is a combination of your cost and profit. And one of the major rule while we calculate our working capital requirement is we cannot include profit into the business. We can include only what? We can include only the cost. So when a sale is given in our question,
one of the major concern for our calculation will be segregating the sales into the cost and the profit, because it is due to the cost can only be included into the calculation. That is a major reason. So the segregation part is very important when the sale price is given in our question. Clear? Second one, in order to find out the value of our cost, usually for these type of questions, a relationship will be maintained or established in the question. So you can see a percentage of net profit on cost of sale. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതാണ്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും കോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം പലതും കണ്ടിരുന്നു, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ്, അങ്ങനെ പല റിലേഷൻഷിപ്സ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് പറയുന്നതെല്ലാം ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി ആയിരിക്കും. സോ വെൻ ദി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് to a particular item is given, that particular item is to be taken as what? 100%. Okay, so we will see that particular calculation. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അലൗഡ് ടു ദി ഡെറ്റേഴ്സ്. സോ യു നോ ദിസ് ഈസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഡെറ്റേഴ്സ്, and debtor is a part of our current asset. അല്ലെ, നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് അറിയാലോ, നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റ്സും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസും ആണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കറണ്ട് അസറ്റ്സ് മൈനസ് കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി വിൽ ഗീവ് us നെറ്റ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അതിന്റെ കൂടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ കണ്ടിൻജൻസീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനെ കറണ്ട് അസറ്റും കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? സോ ദിസ് ഈസ് സംതിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് അവർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ്. ഇത് രണ്ടും നമ്മളോട് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോളോയിങ് ഡേറ്റയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി ആവറേജ് ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് അലൗഡ് ബൈ ദി ക്രെഡിറ്റർ. സോ ഹൂ ഈസ് ദി ക്രെഡിറ്റർ ഫോർ us? Creditor means these are the persons to whom we need to pay the money. So these creditors are generally known as our suppliers. So who are our suppliers? Suppliers are those persons who are giving us the raw materials, right? They are giving us the raw materials. And a creditor means that is a liability. So we can include that under the heading of our current liabilities. And you can see all these cases, they are establishing that in number of weeks. Hence our denominator, the common denominator will be taken as in an year there will be 52 weeks. So it will be 4 divided by 52. Clear? Next one, the average stock carrying, which means the carrying cost. So that is also related with what? The stock. So there is no segregation given here, because we know the stock or inventory is divided into 3. It contains raw material or work in progress or the values of our finished goods. So generally in all our questions which we were discussing, it was inclusive of all these things. But this question is not talking about those values. It only talks about the stock carrying cost. In terms of sales requirement, it is given as 8 weeks. That is the time period given for us. As you know, the carrying cost related to stock is also included or associated with the values of our current assets. So that can be also classified under the concept of current assets. And you are asked to provide 10% to be computed for allowing for contingency. So you need to create a provision. So basically, when you look on this particular question, we will come to know that there are only 3 items to be included into our statement. But first of all, when you want to calculate this particular working capital, we need to make sure that we know the cost value, because all these calculations are to be done in the cost value. So first of all, we can calculate the value of our cost. So the relationship established here is percentage of net profit on sales is 25%. അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ്? കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസിന്റെ ബേസിസിലാണ്. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽ എത്രയാണോ
അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് വേരിയബിള് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസും ആണ്. അപ്പം കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് എന്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നു അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അറിയണ്ട, ഇപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് 100 ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് 25% എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 25 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണോ ഇവിടെ തരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത്, 100% ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ the relationship is established between net profit and cost of sales. അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. എനിവേ നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്നത് ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ ആണല്ലോ, കാരണം എന്താണ്, സെയിൽസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു കോസ്റ്റ് പ്ലസ് ദി പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഈ പ്രോഫിറ്റിനെ പറ്റി ആയിരിക്കും. ഈ പ്രോഫിറ്റിന് മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റി ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത് ഏതാണോ, മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആയിരിക്കും, അല്ലാത്ത കേസിൽ ചിലപ്പോൾ സെയിൽസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയില്ല, അത് ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇവിടെ എന്തുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു, കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെയിൽസുമായിട്ടാണ് ബേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നോ അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റും, 100 ആയിട്ട് മാറ്റും. സോ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ the cost of sales will be assumed as 100. പക്ഷേ നമ്മുടെ മറ്റു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ നമ്മൾ സെയിൽസ് ആണ് 100 ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, അവിടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് സെയിൽസിനെ ബേസ് ചെയ്തായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കണ്ടപ്പം സെയിൽസ് ആണല്ലോ 100, അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യമാണല്ലോ അവിടെയും സെയിൽസ് ആണ് 100 ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എന്നല്ല. അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തിന്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണോ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത്, 100 ആക്കി മാറ്റുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? So here in this question, cost of sales will be assumed as 100. So how can we write this formula? You know the formula. It is sales is equal to cost plus profit. അല്ലെ, sales is equal to cost plus profit. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഏത് വാല്യൂസ് അറിയാം, നമ്മളിപ്പോ അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്ന എന്താണ്, കോസ്റ്റിനെ 100 ആക്കിയാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി അപ്പൊ കോസ്റ്റ് 100 ആണെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് എത്രയായിരിക്കും, 25 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സെയിൽ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം, 100 plus 25, 125%. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്, സെയിലിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. സെയിൽസ് എത്ര പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര റുപ്പീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, 130 lakhs എന്നാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈ 130 lakhs എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് 125%. So if 125% is 130 lakhs, then what will be 100%? ഈ 100% എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ 125% എത്രയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ 100% എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, നമ്മൾ 125 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 125 is equal to 130 lakhs. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം 130 lakhs അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ 1% എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും, 1% എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും, 130 lakhsനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, 125 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ 1% വരുമ്പം നമ്മളുടെ ആ വാല്യൂനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ 125 എന്ന് വരും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 100% ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വാല്യൂ ഇൻറ്റു 100 നമ്മൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാം, സോ ദാറ്റ് ഈസ് 130 into 100 divided by 125. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് 104 lakhs. അപ്പൊ ഈ 104 lakhs എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എന്ത്, കോസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ പറയുന്ന സെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡയറക്ട്ലി ഇത് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അത് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്. കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷനും എന്തിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കണം, കോസ്റ്റിന്റെ ബേസിസിലായിരിക്കണം. നമുക്ക് ഇവിടെ 3 ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ, 2 കറണ്ട് അസറ്റും 1 കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ്. സോ വി ക്യാൻ സീ ദി calculation of working capital requirement. So first we will write statement showing the working capital requirement, the various current assets. The first part we will be writing ഏതൊക്കെ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളത്, 1 ഡെറ്റേഴ്സും 2 സ്റ്റോക്കിന്റെ
ക്യാരിയിങ് കോസ്റ്റും. ഇത് രണ്ടുമല്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഐറ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദി ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് വിച്ച് ഈസ് അലൗഡ് ടു ദി ഡെറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ എഴുതണം. ഒന്നാമത്തേത് അതിന്റെ സെയിൽ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ യൂണിറ്റ്സ്, രണ്ടാമത്തേത് അതിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ, മൂന്നാമത്തേത് ടൈം പീരീഡ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കോസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ എഴുതുള്ളൂ? കോസ്റ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുള്ളൂ. അതിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ എഴുതണ്ട, കാരണം അതിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടിയത്? കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടിയത്. നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പ്രപ്പോർഷൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? കോസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ എന്ത് എഴുതണം? നമ്മൾ പറഞ്ഞു 130 lakhs എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ 130 അതാണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഇൻടു 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 125 എന്ന് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമ്മൾ ഇതാണ് 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 125 എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും 130 ഇൻടു 100 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 125 ഇൻടു ടൈം ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് 8/52 ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും എഴുതണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഒരു കാര്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ 104 ഇൻടു നമ്മളുടെ ടൈം ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 8 വീക്സ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ടൈം ലാഗ് 8 വീക്സ് ആണ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 52. അപ്പൊ അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 16. ഇതെല്ലാം ലാക്സിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇൻ ലാക്സ് എമൗണ്ട് ഇൻ ലാക്സ് എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, എമൗണ്ട് ഇൻ ലാക്സ്. So when you equate, you will get the answer of 16. Second one is the stock carrying cost. The stock carrying cost എത്ര നാളത്തേക്ക് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? It is again 8 weeks. So our cost, that is 104 into 8 divided by 52. So you will arrive at the answer again 16. So these are the only 2 items which are related with our current assets. ഇനി കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അതിനു മുമ്പ് വി ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് വൺ സ്പേസ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് അവർ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് റൈറ്റിംഗ് അവർ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റീസ് വാല്യൂ. സോ ദി ബി പാർട്ട് ഓർ ദി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, that is the current liabilities. So there we have creditors, the deferral period. So here also we are calculating that on the basis of cost, because we don't know what is the value of our raw material. നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് നമുക്കറിയാലോ റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അറിയത്തില്ല. സാധാരണ ക്രെഡിറ്ററിന്റേത് സപ്ലയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയാൾ റോ മെറ്റീരിയലാണ് തരുന്നത്. റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആ പറയുന്ന വാല്യൂസ് ഒന്നും നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. പകരം നമുക്ക് കോസ്റ്റ് വാല്യൂ മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ കോസ്റ്റ് വാല്യൂയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 104 into how many weeks? 4 weeks. So 4 divided by 52. So you will get the answer of 8. So you have finished writing all the items in your current asset and your current liabilities. So you can take the total. So when you take the total, your current asset side is having the total 32 and the current liabilities is having the total of 8. So with the help of these 2 information, you can find out the value of net working capital. So net working capital is A minus B. So 32 minus 8 is, what will be the value? It is 24 lakhs. Okay, so all these values are represented in lakhs. So we can talk like 24 lakhs. So before completing our statement, we should provide 10% for contingencies for meeting the contingencies or provision for contingencies. So this 10% will be calculated on which value? It will be calculated on the net working capital value. So you are adding up the provision for contingencies and you need to provide it for 10%. So what is 10% of the 24 value? 10% of 24 is 2.4. So when you add 24 plus 2.4, you will get 26.4 lakhs. So I think so we have completed. So this is the total working capital requirement for the current period. So I hope this is one of the question in your textbook. I think you can see that particular question, and in the textbook it is given 26,40,000 in in numerical value. So you can write 26.4 lakh also is the same answer. So let me first find out. So this question number 24 in your textbook. So this is the 5th type of question that can ask for your working capital requirement calculation. So
we are moving to the last set of questions which can be asked in your examination. Till now we were doing only the working capital requirement. Sometimes with the help of this working capital requirement, you also will be asked to prepare a trading account, profit and loss account and balance sheet simultaneously along with the same working capital requirement question. So we will see how you can calculate the trading account, profit and loss account and the balance sheet along with the working capital requirement calculation. So let's see one question. A pro forma cost sheet of Bharat Limited provides you with the following information. First one is direct material given as 40%, direct labor 20% and overhead 20%. And it is given as the additional information. It is proposed to maintain the activity at 2 lakh units. So in the current period, you are going to produce 2 lakh units. And what will be the selling price of this particular unit of production? That is rupees 12 per unit. And when it is given the selling price, what should come to your mind? So the selling price is obtained by adding your cost price and your profit. So this selling price of rupees 12 contains cost price and the profit price. So we can only take what? We can only take the cost value. We cannot, or we need to exclude our profit value. Clear? So you should find out the value for your cost. The third one, raw materials are expected to remain in the store for an average period of 1 month. So it is talking about what? Raw materials. So raw material is a part of our current assets. So we can mark it as current asset or CA, raw materials. Next one, materials will be in process. So that is known as what? Our work in progress. Okay, it's known as our work in progress. It is on an average of half a month. Full month half a month മാത്രമേ, and it is assumed to be consisting of 100% raw material, 100% wages and 100% overhead. So what is the indication regarding this particular adjustment? Usually we were calculating like working capital. It contains, work in progress contains 3 elements. First one is raw material, second is wages or labor, third one is overhead. And if the question and the calculation of the working capital requirement for our work in progress is done on the basis of degree of completion. I hope you remember that it is always based on the degree of completion. And if it is not stated in the question what is the degree of completion, we are having an assumption. What is our assumption? Raw material will be calculated at 100% and labor and overheads will be charged at 50%. അതാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഈ ഒരു കേസിൽ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്സിൽ എല്ലാ ഐറ്റംസും, എല്ലാ ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റുകളും 100% നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 100% ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 100% വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി. അല്ലാത്ത കേസസിലാണ് എന്തെടുക്കുന്നത്? റോ മെറ്റീരിയൽ 100%, വേജസും ഓവർഹെഡും 50% നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തപ്പം അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻറ്റു 50% എഴുതിയിരുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പേജസ് മറിച്ച് നോക്കി അതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, തേർഡ് വൺ, so this is talking about work in progress, and as you know, work in progress is a part of your inventory and it forms a part of your current asset, so you can write it as current asset. Next one is the finished goods are to be in the stock for an average period of 1 month. So it is talking about finished goods. So finished goods is also a part of the inventory, so that can also be included under the heading of current assets. Next one, the credit allowed to debtors. So debtor, you know, it is a part of our current asset and it is for the period allowed is for 2 months. And the credit allowed by supplier. So supplier here means he supplies us the raw material, so we need to give him money for a future period. So he is known as the creditor, right? He is known as our creditor. Hence creditor is a part of our current liability, so we will include that under the heading current liabilities, and they are giving us the credit for 1 month. So നമ്മൾ ഇത് ജനറലി നോക്കുമ്പോൾ
നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ 4 current assets and 1 current liability ആണുള്ളത്. ഇതാണ് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതേണ്ടത്? നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. So you can see the path. You may assume that sales and production follow a consistent pattern. So which means what? The coming year period also it will be following the same pattern. You are required to prepare statement of working capital requirement. Usually we were preparing that one, and a forecasted trading account, profit and loss account, and the balance sheet. So you are asked to, along with the calculation of working capital requirement, you are asked to calculate trading account, profit and loss account, and the balance sheet. Okay, shall we start preparing our statement of working capital requirement? So we are starting the calculation of our working capital requirement by seeing this particular thing. This is also the percentage debentures is 2 lakhs and the fixed asset is the 13 lakhs. Clear? So make your own assumptions if any. So usually in the first question നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പാർട്ട് നമ്മൾ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇൻഡു ഇട്ടിരുന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാർട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കേസസിൽ നമ്മൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ കേസിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കറണ്ട് ഐറ്റംസ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, എന്തും എഴുതാറുണ്ട്, നമ്മൾ നോൺ കറണ്ട് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട്. അപ്പം ഇത് വെറും ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതെന്ത് ചെയ്യണം, ഇത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ അസറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലെ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ ഏതാണോ സൈഡ് വരുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്, ഇറ്റ്സ് എ ലൈബിലിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫിക്സ്ഡ് അസറ്റ്സോ അസറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. 8% ഡിബഞ്ചറോ ഒരു ദാറ്റ്സ് എ ലൈബിലിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ അത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് പ്രിപ്പയറിംഗ് അവർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. അപ്പൊ ബേസിക്കലി നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് വൺ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട്, തേർഡ് വൺ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ട്, ഫോർത്ത് വൺ ഡെറ്റേഴ്സ്. ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് എന്ത് കറണ്ട് അസറ്റ്. പിന്നെ ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഐറ്റം ഉള്ളൂ, ഏതാണ് കറണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ് ലൈബിലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വി വിൽ പ്രിപ്പയർ the calculate the stock of raw materials. So when you calculate, you should know here the percentage is given. So percentage means we should segregate now into cost. For that we only know what? We only know the sale value. So first we will be writing what will be the value of our sales. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ കോസ്റ്റിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരുന്ന കേസുകളിൽ നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ദി സെയിൽ വാല്യൂ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ സെയിൽ വാല്യൂ? നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? 2 lakh യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഒരു യൂണിറ്റിന്റെ പ്രൈസോ 12 രൂപ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ദ സെയിൽ പ്രൈസ് കിട്ടും. അപ്പം 2 lakh into 12 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും സെയിൽ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഈ സെയിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റും? നമ്മളുടെ റോ മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ മാറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കിട്ടും. സോ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഈസ് ദി പ്രപ്പോർഷൻ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് പെർ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് 40%. 40-20-20 എന്നാണ് നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ? റോ മെറ്റീരിയൽ 40, അതുപോലെ തന്നെ ലേബറും ഓവർ ഹെഡ്സും 20. അപ്പം we write the proportion, that is 40 divided by 100, and the last part is our time lag or the time difference. So that is given as 1 month. അപ്പോൾ എല്ലാം മന്ത്സിലാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് 12 എടുക്കാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1 divided by 12. So when you solve this you will get what? 80,000 as the answer. So second part is the raw materials next will be entering into what? Into a work in progress or into the production process. So there when you record these items you should keep in mind that work in progress will be divided into 3, that is raw material, labor and overhead, and the calculation is based on degree of completion. And if nothing is given in the question, we assume that the raw materials 100% is taken, labor and overhead 50% only will be incurred. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എല്ലാം 100% ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ബേസിസിൽ വേണം ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. സോ ഫസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് യുവർ വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഇൻടു 3, ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെറ്റീരിയൽ, ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ലേബർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓവർഹെഡ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇനി ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദി സെയിൽ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 lakh into 12. നെക്സ്റ്റ് വൺ ദി മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദി പ്രപ്പോർഷൻ.
നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിരുന്നു മെറ്റീരിയലിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ എത്രയാണ് 40% ആണ്. സോ 40 divided by 100. And the question says that work in progress will have a delay for half a month. Half a month എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ മന്ത് ഇല്ല. ഫുൾ മന്ത് ഉണ്ടായാലേ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ? 1 divided by 12 നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ ഹാഫ് എ മന്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 0.5 divided by 12. Clear? But you can see there are 3 items. ഈ 3 ഐറ്റംസിന്റെ കേസസിലും നമുക്ക് എന്തിനൊക്കെ ചേഞ്ച് ഇല്ല? നമ്മളുടെ സെയിൽ വാല്യൂവിനും നമ്മളുടെ ടൈം പീരീഡിനും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനു മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരുള്ളൂ? Only change will happen to our proportion. So what is the proportion for our direct labor? That is 20%. So it will be multiplied by 20 divided by 100. Similarly for overheads also, that is also 20%. So it is 20 divided by 100. So when you solve this, you will get for raw materials the value will be 40,000. Labor the value is 20,000, and overheads also the value is 20,000. So when you add all these things in the inner column, you will get the final answer of 80,000. Clear? So you got the value for raw material, you arrived at the value for your work in progress. Both are 80,000 rupees. Now you can see this work in progress at the end of the production process will be converted into what? It will be converted into finished goods. Okay. So the third item for calculation is the stock of our finished goods. And you know, the work in progress, the final stage is what? The completion of our finished goods. So all the cost that is incurred at the time of the work in progress or during the production process will be charged to our finished goods. അല്ലെ? അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് വരുന്ന എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും, നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് എവിടെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഈ പ്രപ്പോർഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് അല്ലെ? കാരണം മെറ്റീരിയലിന്റെ കോസ്റ്റിലെ 40% എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ആണ്. അതിന്റെ 20% എന്തുള്ളൂ? ലേബർ കോസ്റ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്? 20% ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഒരു ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും? 80% ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ. സോ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് അവർ finished goods, we need to write 3 things. First one is the sale value, that is 2 lakh into 12. Next one is our proportion. We are writing the proportion. And what is our proportion? That is 80%. ഇത് എങ്ങനെയാണ് 80% കിട്ടിയത്? By adding all the cost related with our work in progress. So that is 80 divided by 100. And the finished goods will be remaining in the business for 1 month. That is given in our question. So 1 divided by 12. So when you equate it, you will get the answer as 1,60,000. നമുക്കറിയാലോ, ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വിൽക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ടു വാട്ട്? ഡെറ്റേഴ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ്. സോ വെൻ യു റൈറ്റ് the calculation of the debtors, the sale value and the proportion will not have any change when it comes to the debtors collection period also. So 2 lakh into 12 into 80 divided by 100. And also what is the time period for debtors? That is 2 months. That is 2 by 12. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതുകൂടെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ ഇവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വിറ്റിരിക്കുന്ന സാധനം മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റിലാണ് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദീസ് ആർ ഡെറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ. ഡെറ്റർ മീൻസ് ദേ നീഡ് ടു ഗീവ് മണി ടു അസ്, which means till now the money is not paid. പക്ഷേ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വേറെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മളുടെ സെയിലില് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ പറയാം, ഔട്ട് ഓഫ് സെയിൽസ്, ടോട്ടൽ സെയിൽസ് 1/4 of the sale is on the basis of cash. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കാരണം സെയിൽസ് മുഴുവൻ ക്രെഡിറ്റിലാണ് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ വാല്യൂവും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് മാറ്റും? ഡെറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരാം, 1/4 of the goods sold was on the basis of cash. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? ഈ 1/4 of the സെയിൽസ് നമുക്ക് അന്നേരം തന്നെ എന്താക്കി റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി? ക്യാഷ് ആക്കി റിയലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റി. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ 1/4 പോർഷൻ എന്താവില്ല? ഡെറ്റർ ആവില്ല. അപ്പൊ ഡെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നീട് എത്ര പോർഷനേ ഉള്ളൂ? 3/4 പോർഷൻ മാത്രമേ നമുക്ക് ഡെറ്റർ ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി എക്സാമിന് നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ ആ ക്യാഷ് കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ള പോർഷന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ്
ഈ കേസിലായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്ര എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇൻടു 3/4 എന്നും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആൻസർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? കാരണം ഈ 3/4 പോർഷനെ നമുക്ക് എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഡെറ്റർ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബാക്കി 1/4 പോർഷൻ നമുക്ക് ക്യാഷ് ആയിട്ട് റിയലൈസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് അത് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റിന്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പം ഡെറ്റർ എഴുതുമ്പം ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാ സെയിൽസും ക്രെഡിറ്റിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഡെറ്ററിന്റെ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് 3 എണ്ണം വെച്ച് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്രെഡിറ്റിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽക്കുലേഷനും കൂടെ വരും. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന 3 എണ്ണം എന്നാണ്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരെണ്ണം കൂടെ വരും. അതായത് ക്രെഡിറ്റിൽ വരുന്നതിന്റെ പോർഷനും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ 4 ഐറ്റംസ് കറണ്ട് അസറ്റ്സിൽ തീർന്നു. സോ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഡു ഈസ് ലീവ് 1 gap or 1 space in order to calculate or take the total of our current asset and start writing our current liability value. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു current liability ഉള്ളൂ, ഏതാണ്? creditor. And this creditor is known as what? supplier. He is giving us raw material. So what we need to look, we need to consider the value of our raw material. അപ്പോൾ അതിന്റെ സെയിൽ വാല്യൂ അതിന്റെ പ്രപ്പോർഷൻ വാല്യൂ രണ്ടും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? സെയിം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 2 lakh into 12 and into 40 divided by 100. എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ക്രെഡിറ്ററിന്റെ ഡെഫറൽ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 month ആണ്. സോ ഇൻടു 1 divided by 12, so you will get the answer of 80,000. Clear? So the usual steps we are again continuing. We will be taking the total of our current assets and current liability. So when you take the total of your current assets, what will be the total? 6,40,000. And when you take the total of your current liability, the total is 80,000. So you can find out what the net working capital requirement. The net working capital requirement is current asset minus current liability, that is 5,60,000. ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് നമ്മളോട് കണ്ടിജൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? കണ്ടിജൻസീസ് ചെയ്യേണ്ട. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടിജൻസിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു? ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു. ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഷോയിങ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് അവർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി കാണാം എങ്ങനെയാണത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. സോ വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്, ദി ട്രേഡിംഗ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 2 സൈഡ്സ് ആണുള്ളത്, ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും. അതുപോലെ തന്നെ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഇൻ ദ ബോത്ത് സൈഡ്. ഇനി നമ്മുടെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് എഴുതുന്നത്? യൂഷ്വലി വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദ ട്രേഡിംഗ് റിസൾട്ട്, വിച്ച് മീൻസ് ദി ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് റിസൾട്ട് ഓർ ദി പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽസ് റിസൾട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതിലാണ്? സെയിൽസിലാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദി വാല്യൂ ഓഫ് സെയിൽസ്. കാരണം എന്താ? ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ആണ്, ഡയറക്ട്ലി തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട്? 2 lakh യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പ്രൈസ് എത്രയാണ്? 12 rupees. സോ 2 lakh into 12 is 24 lakhs. എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ 12 rupeeല് നമ്മള് it includes cost and profit അല്ലെ. ഈ കോസ്റ്റ് തന്നെ എന്തായിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്? 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്ത്? മെറ്റീരിയൽ, ലേബർ, ഓവർ ഹെഡ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ മെറ്റീരിയലിന്റെ പെർസെന്റേജ് എത്രയാണ്? 40. ലേബറിന്റേതോ 20, ഓവർ ഹെഡ്സിന്റേതും 20 എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ 40% നമ്മൾ ഈ 24 lakhന്റെ രണ്ടാമത്. അപ്പൊ 24 lakhന്റെ 40% എത്രയാണ്? 9,60,000. സിമിലർലി വേജസിന്റെ എത്രയാണ്? 20% ആണ്. ഏതിന്റെ? 24 lakhന്റെ. അപ്പൊ 24 lakhന്റെ 20% 4,80,000. ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസിന്റെ 24 lakhന്റെ 20% 4,80,000. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ അകത്ത് പ്രോഫിറ്റും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെ. അപ്പം ഈ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് കിട്ടി? ഇത് കോസ്റ്റും ഇത് പ്രോഫിറ്റും. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇതിന്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു. ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആണ് 4,80,000. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്തായി? 4,80,000. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് എന്ത്? പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതും. നമ്മൾ ബൈ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് എഴുതുകയാണ് 4,80,000. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ഐറ്റംസ് ആണ് അല്ലെ.
ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻഡയറക്റ്റ് ഐറ്റംസ് എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഐറ്റം ഉള്ളൂ, എന്ത്? നമ്മളുടെ ഡിബെഞ്ചറിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇൻട്രസ്റ്റ്. ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 2 lakhന്റെ ഡിബെഞ്ചർ ആണ്, 8% ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ 2 lakhന്റെ 8% എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 16,000. ഈ ഒരു ഐറ്റം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. So you write, when you write 4,80,000, you write it that as the total for both sides. എന്നിട്ട് നമ്മൾ 16,000 കുറച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 4,64,000. അപ്പൊ ഈ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും എങ്ങോട്ട് കയറുന്നത്? നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത്. സോ വി പ്രിപ്പയർ അവർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട എത്രേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റിൽ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ബിക്കോസ് ദോസ് ആർ ദി ഫൈനൽ വാല്യൂസ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക്, റോ മെറ്റീരിയൽ, സ്റ്റോക്ക് 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. റോ മെറ്റീരിയൽ, വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം പുതിയ വാല്യൂസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 80,000 വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്, 80,000 ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് 1,60,000. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഡെറ്ററിന്റെ പുതിയ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ്? 3,20,000. അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്ററിന്റെ പുതിയ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 80,000. അതെല്ലാം പുതിയ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് ആദ്യം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. പിന്നീട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് എടുത്തെഴുതുക. അസറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 13 lakh, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 15 lakh, അതുപോലെ തന്നെ ഡിബെഞ്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് 2 lakh. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഏറ്റവും ഫൈനൽ ആൻസർ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. നമുക്കറിയാലോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ത് കൂട്ടും? ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കൂട്ടും. അപ്പൊ യൂഷ്വലി നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ലൈബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതിയാലും മതി. 4,64,000. ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ടോട്ടല് ഈ കേസിൽ എടുക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ടോട്ടല് ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിന്റെ ടോട്ടൽ എടുക്കുമ്പം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കത്തില്ല. സോ യു ക്യാൻ സീ വെൻ യു ടേക്ക് ദ ടോട്ടൽ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ആർ ഡിഫറെന്റ്. യു നോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെയർ യുവർ ബോത്ത് സൈഡ് ഷുഡ് ബി ബാലൻസ്ഡ് ഓർ ബോത്ത് സൈഡ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിഷ്യൻസി എമൗണ്ട് ഉണ്ട്. അതെവിടെയാണ്? അസറ്റ് സൈഡിൽ എന്തോ ഒന്ന് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ കേസിലും എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് എ ബാലൻസിങ് ഫിഗർ 3,04,000. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഇതിന്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. ഓക്കെ. അത് എത്രയാണ്? 5,60,000 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ്? നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഡീഷണൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും കൂടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അത് 3,04,000 ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും ദ ടോട്ടൽ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ബാലൻസ് ഷീറ്റും കൂടെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസും 6 ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെത്തേഡിന്റെ കൂടെയുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ബേസിക്കലി ബാലൻസ് ഷീറ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എക്സാമിന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ട. വന്നാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഇത്രയും ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ടുള്ള സമയം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് കിട്ടത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് യൂഷ്വലി വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റിക്വയർമെന്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ സാമ്പിൾ പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഇനി നമ്മൾ ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത്ര നേരം കണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് 1-2 മെത്തേഡ്സും കൂടെ വേറെ ഉണ്ട്. ആ മെത്തേഡ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. നമ്മളിപ്പോ തൽക്കാലം കാൽക്കുലേഷൻസ് കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ നിർത്തുവാണ്. എനി ഡൗട്ട്സ് ഇഫ് യു ഹാവ്, യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഇൻ ദി അവർ ലൈവ് സെഷൻ. ഓക്കെ. താങ്ക് യു.